Okay, good morning students. Myself, Dr. Shanmukappa ISO, English teacher, Sri Sidrameshwara High School, Chikjal. My dear students, today we deal with second language English, 8th standard, unit number 2, Sir C.V. Raman. My dear students, all of you already knew some great scientists in India and also world, like APJ Abdul Kalam, Sir C.V. Raman, Kiran Kumar, and in the world, the great scientists Marie Curie, Newton, Galileo, Thomas Alva Edison, etc. They were great achievement in the field of science, and also in India, Sir C.V. Raman, also a great scientist, and he discovered scattering of light or Raman effect. ನೋಡಿ, ರಾಮನ್ನು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಬ್ಬ ನಿಪುಣ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳಕು ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಕಂಡುಕೊಂಡ. ಆಗಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರಾಮನನ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಾಮನನ್ನ ಪರಿಣಾಮ. Okay, my dear students, today we discuss the second lesson, Sir C.V. Raman. Before we are going to listen, first we learn listening passage. Okay, my dear students, open your textbook at the hand, listening passage 2. Okay, my dear friends, first listening passage. Yes, Bhaskara II was a famous scientist and a great poet too. He was a Kannadiga, born in Bijapur. His father, Maheshwar Upadhyaya, was a learned mathematician. Bhaskara's first teacher was his own father. Bhaskara invented Kalachakra, the time clock. My dear students, the first picture shows the photo of Bhaskaracharya. Yes, Bhaskaracharya II was a famous scientist, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಅದು ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಎಸ್, ಅಂಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪೊಯೆಟ್ ಟೂ. ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಕವಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಭಾಸ್ಕರ, ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಭಾಸ್ಕರ. ಟು, TOO2, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಹಳ. TO2, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೇ. ಎಸ್, ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್. ಈ ವಾಸ್ ಎ ಕನ್ನಡಿಗ. ಎಸ್,
He was Kannadiga, ಅವನು ಕರ್ನಾಟಕದವನು, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯದವನು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದವನು. Born in Bijapura. Now the Bijapura name changed in the government of Karnataka. Vijayapura. New name is Vijayapura. Yes. That place is before Bijapura, but after now called Vijayapura, the district. Yes. His father Maheshwara Upadhyaya, our ತಂದೆ ಮಹೇಶ್ವರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, was a learned mathematician. ಅವರ ತಂದೆ ಒಬ್ಬ ಗಣಿತವನ್ನು ಕಲಿಸುವಂತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ರು, ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ರು, ಗಣಿತದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ರು. ಗಣಿತವನ್ನು ಇವನಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರಂತೆ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ. Bhaskara's first teacher was his own father. ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರ ಆ ಭಾಸ್ಕರ, ಎರಡನೇ ಭಾಸ್ಕರರವರ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದರಂತೆ. ಎಸ್, ಮದರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟು ಎನಿ ಚೈಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಭಾಸ್ಕರ's ಫಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಓನ್ ಫಾದರ್. ಎಸ್, ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್. Next, Bhaskara invented Kalachakra. Yes, invented it means ಅನ್ವೇಷಣೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕವರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಕವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಲಮಾರ್ಗ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಸ್ಕೋ ಡಿ ಗಾಮ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ, ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಾಲಚಕ್ರ, ಗಡಿಯಾರ, ಆ ಕಾಲಚಕ್ರನ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಅವನು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ಕಾಲಚಕ್ರ, ದ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಕ್. ಎಸ್, ನಾವೇನು ಈ ಗಡಿಯಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಭಾಸ್ಕರ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ some questions arise in this based on passage. Where was Bhaskara born? Yes. Where was? Yes, in Karnataka, Bijapura. He was born at Bijapura in Karnataka state. Very good. Who was his father? Yes, Harish, your answer is right. Bhaskara's father is Maheshwara Upadhyaya. Yes. And third, why do we Kannadiga feel proud of Bhaskara? ನಾವು ಯಾಕೆ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು? Yes, because he was Kannadiga and great scientist, and he was very proud of Bhaskara because he was great scientist and poet, and he was Kannadiga, born at Bijapur. Fourth question, who taught him mathematician first? Yes, his own father Maheshwara Upadhyaya taught him mathematics first. And last question, fifth, what is Bhaskara's invention? Very good. A time clock or Kalachakra, very important in the purpose of competitive examination. Yes. Who invented by Kalachakra? Bhaskara second. Okay, my dear friends, you recall and remember always in your life. Okay, very important. Some pictures and shows their name and their inventions are discovered. Okay, the first picture shows, yes, this picture shows Isaac Newton. ಈ ಚಿತ್ರ ಯಾರ್ದು?
ಜಗತ್ತಿನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್. ನ್ಯೂಟನ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯೂಟನ್ನ 3 ನಿಯಮ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ತಕ್ಕದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ. ಈ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪವರ್, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ನಿಯಮ ಹೇಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಯಮದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಯಾರು? ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್. My dear students, in the second picture, yes, Marie Curie. Marie Curie. Yes, she discovered radioactivity. Yes, she discovered radioactivity. A great scientist and foremost in the women's side. Marie Curie discovered radioactivity. Student, in the third, yes, we are happy because he was Kannadiga. He was Indian, not Kannadiga. He was Indian. Yes, Homi Jahangir Baba, H.J. Baba, or Homi Jahangir Baba. He discovered cosmic rays and atomic energy. Yes, ಇವನು ಏನನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದನ್ನ ಅವನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಯಾರು? ಹೋಮಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಬಾಬಾ. He was a great scientist in India as well as in the world. And the next one, yes, he also Indian great scientist, Vikram Sarabhai. Vikram Sarabhai. Yes, he was an Indian physicist and astronomer. ಒಬ್ಬ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿ. He initiated space research and established satellite launch in Tamba. Yes, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ, ಅದರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ, ಆ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಆದಂಥವರು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತಾಂಬದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಈ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಈ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್. And next one, J.C. Bose. J.C. Bose, Jagadish Chandra Bose. What is the long form of J and C? J it means Jagadish, C it means Chandra. Jagadish Chandra Bose. He also Indian scientist. He discovered plants of life. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಸಸ್ಯಗಳಿದ್ವು, ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಜೆ.ಸಿ. ಬೋಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಗಳು, ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಜೀವ, ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಸ್, Antoine Louis César. Yes, he was father of modern chemistry. He was father of modern chemistry. ಆಧುನಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ, ತಂದೆ. ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್, ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ. ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಕಲರೋಮೀಟರ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಕಲೋರಿಮೀಟರ್. He invented in the
war. So, okay, my dear friends, we learned some great scientists in the field of science. Okay, then match the following. Open your textbook in the second area. Some of pictures are already learned, the great scientists in the world. In the same, the great scientists and they discovered our inventions. And another side. Okay, my dear students, the first one is Homi Jahangir Baba. Yes. Yes, my dear students, nuclear physics. Yes, your answer is right. Sit down. And second one, Sir Isaac Newton. Yes, laws of motion. Laws of motion. Yes, my dear student, laws of motion. And third one, James Watt. Yes, he discovered our invention. Yes, steam engine. Steam engine. And fourth one, yes, Marie Curie. Already knew. Yes, radioactivity. Radioactivity. And fifth one, Dr. Vikram Sarabhai. Yes, space science, Bhayaakasha, space science. And last one, sixth, Jagadish Chandra Bose. J.C. Bose, it means Jagadish Chandra Bose. Yes, plant science. Sasya Vijnana, plant science. Yes. Yes. These are 6 scientists. Their inventions are discovered in the field of science. Yes, my dear students, our great scientist and former president in India is APJ Abdul Kalam. He was missile man of India. Chipaniya Janaka tandile karitivi. APJ Abdul Kalam avaru. Chipaniya Janaka. He is missile man of India. Yes. He was a great scientist in the world. He was very social and always interrogated youths and students in the world, in India also. He was a great personality. Yes, he was also a great writer. Okay, my dear friends. Today, another one of the great scientists in India, Sir C.V. Raman. Sir C.V. Raman. He invented scattering of light or Raman effect. Scattering of light or Raman effect. Yes, this picture shows ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಹೇಗೆ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ. ಹೇಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ Sir C.V. Raman. This picture shows Sir C.V. Raman, a great scientist in the world. Okay, my dear students. First, all of you already open your textbook. Take in your hand pencil or notebook, another side. You write down some difficulty words and write it in Kannada meaning. Okay,
my dear students, first we know some difficulty words, and after I am reading. Reading is one of the great skill in the language. Okay, my dear friends, difficulty words are a glossary in this class. The first one is give up. It means leave, stop or surrender. Bidu. The give up, it means the phrasal verb or idioms. ಇದೊಂದು phrasal verb ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೀವ್, ಲೀವ್ ಅಂದರೆ ಬಿಡು. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಿಂದ ಗೇಮ್ಸ್, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಲಿವ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಲಿವ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡು ಅಂತ, ಲೀವ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡು. ಎಸ್, ಸ್ಟಾಪ್ ನಿಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೋ, ಬಿಡು ಅಂತ. ಸರೆಂಡರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗೋದು. ಎಸ್, ಗಿವ್ ಅಪ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್. ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್, ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ, ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ. ಎಸ್, ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ idioms or phrasal word. Put up with, it means ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳು in Kannada mean. Put up with, it means ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳು. Give up ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡು ಅಂತ. In present tense, not past. Put up with, it means ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳು. Yes, bear or tolerate. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೋ, ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. And fourth one or last one, fish out of water. This one also phrasal one or idioms. Fish out of water. ನೀರಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಾಗ ಮೀನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಫೀಲ್ಸ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಫೀಲ್ಸ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ನನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಅಥವಾ ಅದು ಆರಾಮಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು, ಅವನ ಭಾವನೆಗೆ, ಅವನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು. ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಿರೋದು. ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್. ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಎಸ್, ದ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ Sir C.V. Raman. Okay, my dear students, first of all, I am reading the lesson in this class. Okay, my dear friend, listen carefully and write some difficulty words in your notebook. And next, I said Kannada meaning and also describe. Sir C.V. Raman. Sir C.V. Raman was a great scientist. He was awarded the Nobel Prize for his work on scattering light and his discovery of the effect of light rays, in bracket Raman effect. The government gifted him 25 acres of land to carry out further research work. Raman Institute was the dream child of Sir C.V. Raman. In the first paragraph, Sir C.V. Raman was born on 7th November 1880 in Tirchi. He was the son of Chandrasekhar Iyer and Parvati Amma. Chandrasekhar Iyer was a professor of physics at Hindu College, Visakhapatnam. Raman studied there at the Hindu High School. He was very much interested in science from his boyhood days. Even as a boy, he had made the model of a dynamo. During his school days, he borrowed science books
from college students and read them. Thus, from his early days, he showed great interest in science. Unfortunately, he used to fall sick every now and then, and he was not able to attend school regularly. Second paragraph, in spite of his poor health, he got first class in his matriculation examination. When he was only a boy of 12, he passed the intermediate examination from Hindu College and joined Presidency College, Madras, for his BA. BA it means Bachelor of Arts. His relatives wanted him to give up science and take history and economics. As his special subject for BA, since Raman had made up his mind to study science, he took physics. He passed his BA, securing the first rank and a number of prizes. He passed his MA, MA it means long form Master of Arts, Physics, in January 1907. Okay, my dear students, please in your mind, loud reading. Okay? Okay, my dear students. Okay, are you completed in your reading skill? Yes. Okay, my dear students, the very important in the introduction, in the lesson, Sir C.V. Raman was a great scientist. Sir C.V. Raman ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ಭೂತಕಾಲ. He was awarded the Nobel Prize for his work on scattering light. Yes, my dear students, he got a great award, highest in the international level, Nobel Prize. His work, scattering light. ಬೆಳಕು ಹೇಗೆ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತೆ, ಬೆಳಕು ಹೇಗೆ ವಕ್ರೀಭವನ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಜ್ ಇವರಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅವ್ರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರು ಆಫ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರಾಸ್, ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಲೈಟ್, ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇದು ರಾಮನನ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೆದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ರಾಮನನ ಪರಿಣಾಮ. The government gifted him 25 acres of land to carry out further research work. ಇದರಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾದಂಥ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗಿಫ್ಟ್, ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 25 ಎಕರೆಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದೇಳಿ, ಸಂಶೋಧನೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ 25 ಎಕರೆಯನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ, ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿ. ರಾಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರ ಆ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು, ರಾಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ, ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು. ಅದು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. ಎಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ he discovered Raman effect or scattering of light rays.
ಎಸ್, ಹೇಗೆ ಬೆಳಕೆ ಹೇಗೆ ಚದುರುವಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಸೀಲ್ಡ್. Okay students, the Indian government to gifted Sir C.V. Raman purpose of further research. Well, okay my dear students, in the first paragraph, Sir C.V. Raman was born on 7th November 1888 in Tirchi or Tiruchinappalli. Yes. My dear students, born or birth. 1888 ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಜನನ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗಿನ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರ್ಚಿ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ. My dear student, listen carefully. In the PPT, the first picture shows South Indian map. Yes, Tiruchinappalli, Tiruchi. This place is birthplace of Sir C.V. Raman. The place here in now Tamil Nadu state, the state of Tamil Nadu. But later, Sir C.V. Raman went to Andhra Pradesh. ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಚನಾಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ಹೋಗಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ he was the son of ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಯ್ಯರ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ವತಿ ಅಮ್ಮಾಳ್. ಇವರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅಂಡ್ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ಅಮ್ಮಾಳ್. ಎಸ್, the second picture shows he is father of Sir C.V. Raman and she is mother of Sir C.V. Raman. ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಯ್ಯರ್ was a professor of physics at Hindu College, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ. ಅವರ ತಂದೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅದು ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಅಥವಾ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ. ಆ ಒಂದು ಬಂದರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ಎಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಇನ್ ದಿಸ್ side. You know the next in future map. Okay, my dear students, Raman studied there at the Hindu high school and also Raman ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂದೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಹಿಂದೂ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅವನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. He was very much interested in science. Interested, it means ಆಸಕ್ತಿ. ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್ವುಡ್ ಡೇಸ್. ಬಾಯ್ವುಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ, ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ. ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದೆನ್ ಇವನ್ ಎಸ್ ಎ ಬಾಯ್, ಅವನು ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗ, he had made the model of dynamo. He had made, ತಯಾರಿಸಿದ, ರಚಿಸಿದ, ಸ್ವಂತ ಕಂಡುಕೊಂಡ, ಮೇಡ್ ಅಂದರೆ ತಯಾರಿಸಿದ, ದ ಮಾಡೆಲ್, ಮಾಡೆಲ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾದರಿ, ಆಫ್ ಎ ಡೈನಮೋ. ಆ ಡೈನಮೋ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ, ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ. ಎಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಡೈನಮೋ. ದ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಡೈನಮೋ, ಯು ನೋ in your surrounding. Yes, in your factory and other side. Okay, this is dynamo. This picture shows this is dynamo. AC/DC ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ. Yes, dynamo. He made the model of a dynamo in the childhood days. Yes, this shows
he was very interested in the field of science. During his school days, ಅವನ ಶಾಲಾ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರೋಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಾರೋಡ್ ಅಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ದೆಮ್, ಅವುಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದ ಆ ಜ್ಞಾನದಾಯವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹಸಿವನ್ನು ಅವನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಥಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ ಅರ್ಲಿ ಡೇಸ್, ಇದು ಅವನ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳು. ಈ ಶೋಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇದೇನನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಈ ಅಂಶ ನಮಗೆ ಗೋಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಆ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಡೈನಮೋವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಅಂಶಗಳು ಅವನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶೋಡ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ, ಎಸ್, ದ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್, ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್. ದುರ್ದೈವವಶ, ಈ ಹ್ಯೂಸ್ ಟು ಫಾಲ್ ಸಿಕ್ ಎವ್ರಿ ನೌ ಅಂಡ್ ದ್ಯಾನ್. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಫಾಲ್ ಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾನೆ. ಫಾಲ್ ಸಿಕ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗು, ಬೀಳು. ಫಾಲ್ ಅಂದರೆ ಬೀಳು, ಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಎವ್ರಿ ನೌ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಂತರ and he was not able to attend school regularly, so he was not attend regular school. ಇವನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್, ನಿರಂತರ, ನಿರಂತರವಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅವನು ಏಬಲ್ ಅಂದರೆ ಸಮರ್ಥ, ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಅಂದರೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. The second, in spite of is full, in spite of the word is phrasal verb or idioms. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ, what is the meaning in Kannada? ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ, in spite of it means ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ, is poor health, ಅವನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಬಹಳ ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೂ ಕೂಡ, he got first class in his matriculation examination when he was only a boy of 12. ಅವನು 12 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಈ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ನಾವು SSLC, ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಅವನು ಆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಾಸಾದ, ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ. ಈ ಪಾಸ್ಡ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪಾಸ್ಡ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು PUC. ಅವಾಗ 1 ವರ್ಷ PUC, ಫಸ್ಟ್ PUC. ಆ ಫಸ್ಟ್ PUCಯನ್ನು, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಕೋರ್ಸನ್ನು, ಫಸ್ಟ್ PUC ಆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಇವನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜ್, ಮಡ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಟ್ ಮಡ್ರಾಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂಡ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎಸ್, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ by British rulers. Madras for his BA. BA it means Bachelor of Degree. ಅವನ BA ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮಡ್ರಾಸಿನ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದ. His relatives wanted him to give up science. ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ವಾಂಟೆಡ್, ಬಯಸಿದರು, him to give up science. ನೀನು ಸೈನ್ಸನ್ನು ಬಿಡಪ್ಪ, ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಡು, ಯಾಕಂದರೆ ನಿನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಾಗಲೇ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಅದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು. ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ನೀನು ಯಾಕೆ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು? ಎಸ್, ದ ಗಿವ್ ಅಪ್. ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡು. ದ ಪ್ರೈಜಲ್ ವರ್ಬ್ ಅನದರ್ ಒನ್, ಪ್ರೈಜಲ್ ವರ್ಬ್. ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಒನ್, ಗಿವ್ ಅಪ್, ಬಿಡು.
ನೀನು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಲಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡು, ಕಲಾದಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀನು ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಯಸಿದ್ರು. ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ BA, ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಗಿ ನೀನು ಆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವ್ರು ಬಯಸಿದ್ರು. ಸಿನ್ಸ್ ರಾಮನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸೈನ್ಸ್, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನಿಗೆ ರಾಮನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್, ಅವನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅವನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದ್ರೆ ಸೈನ್ಸೇ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಅವನಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಟುಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ, ಅಂದ್ರೆ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ BAದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯವಾಗಿ. ಈ ಪಾಸ್ ಇಸ್ BA ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಡೆದ, ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದು ಅಂಡ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಬಹುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಸ್ ಇಸ್ MA ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಇನ್ ಜನವರಿ 1907 ಆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿನ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಸರ್ CV ರಾಮನ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಸಮ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. Praisal was in spite of his poor health, he got first class in the matriculation examination. ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಳ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಸರಿ ಇಲ್ಲದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಗಿವ್ ಅಪ್, ಐ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬಿಡುವೆನು. ಪುಟ್ ಅಪ್ ಇಟ್, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳು. ಪುಟ್ ಅಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ಈ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಅವನ ಒಂದು ಬಡತನವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅವನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪುಟ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್, ಐ ಪುಟ್ ಆನ್ ದ ನ್ಯೂ ಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಾನು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಹೊಸ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದೊಂದು ಅನ್ನೋ ಮಾತನಾಟನೆ ಪುಟ ಆನ್. Okay, my dear friends. Next, question and extract. Okay, question and extract. Very important in the view of first and second paragraph and introduction also. Who were Raman's parents? Yes, your answer is correct. Chandrasekhar Iyer, Parvati Ammal. Chandrasekhar Iyer and Parvati Ammal. Why was Raman not able to attend the school regularly? Yes, because every now fall sick. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು he did not able to attend the school regularly. And third one, why did he complete his intermediate examination? Where did, ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ? ಎಸ್, ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ. he completed his intermediate examination Hindu high school, Hindu college. Yes. In fourth one, what subject did his relative advise him to take for BA? ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಏನು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರೆ? ಎಸ್, his relatives advise him to take for BA history and economics. Okay, the last one question, what is the long form of BA and MA? Yes, BA it means Bachelor of Arts ಪದವಿ, and MA Master of Arts ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ. Okay, my dear friends, at the hand, write down in your notebook very important question and grammar points. Home assignment, ಗೃಹ ಪಾಠ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ರಾಮನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್, ನೀವು ಅನ್ಸೋದಾಗೆ ರಾಮನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಏಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕಲಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಅವನು ಆ ಕಲಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದಾಗೆ ಏನು ಅಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್ ದ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಐ ಸೆಟ್, go
went, gone. Going, to go. Okay, my dear friends. In the same way, you write it. Make, borrow, fall, attend. Okay, students. In the same way, you write it in the verb forms. Make, borrow, fall, attend, get, take, and pass. All these words came to in this lesson introduction, first and second paragraph. Okay, my dear friends, I said already how the right verb form. Yes. And another one examples. I said sit, sat, sit, sitting, to sit. This type of 5 verb form. Okay, my dear friends, write neatly in the next class. Okay, my dear students, once again, thank you, one and all.